पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। सभी को अहम ब्रह्मास्मि। आज पवित्र सत्संग को सभी को स्वागत करुच्ची। तपन सार प्रथमे से गीतार श्लोक को पढ़ंतु, तापर से जो व्याख्या को संक्षिप्त जो व्याख्या अच्छे ताकू पढ़िबे, तापर आमे अपन प्रश्न पचारबे, तापर आमे चर्चा हबा। द्वितीय अध्याय 51 श्लोक कर्मजम बुद्धियुक्ता हि फलम त्यक्ता मुनिषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्ता हा पदम गच्छन्त्य नामयम। श्लोक एटा गुरुजी व्याख्या होची कारण समतायुक्त मनीषी साधक माने कर्मजनित फल को अर्थात समग्र संसार को परित्याग करी जन्म रूपक बंधन रु मुक्त ही निर्विकार पद को प्राप्त होती। आज्ञा ठीक अछि। तो एठी पुनर्जन्म हां कोनतो प्रश्न मोर बंधु आमर सब मोर मनर संदेह दंत सेटा कहि थादी गुरुजी। जीव सूक्ष्म शरीर नहीं कि पुनर्जन्म करे बोली आमे विभिन्न व्याख्या गुडा करे पढुछु, सेटा हमर गुडे संस्कार मन रे रहि जाय छै। ना ए जो श्लोक रे पुनर्जन्म कोनठे आसला? ए श्लोक तो नहीं। सुन पुनर्जन्म माने से जन्म रूपक बंधन रु मुक्त होई निर्विकार पद को प्राप्त होती। ओके आज्ञा। जन्म जदि मान पुनर्जन्म कार हुए ने कार हुए जन्म जदि से जन्म जन्म बंधन जदि मुक्त हेले मोक्ष हेले तांकर आउ पुनर्जन्म नहीं। आ जो माने बंधन रे पड़ी छथि, जो माने अज्ञान रे अछंती, जो माने अविद्या रे अछंती तांकर आउ थरे पुनर्जन्म हुए। एई धारणा एई संस्कार आम मन भीतर रही जाइछि। जीव सूक्ष्म शरीर को नहीं कारण शरीर को नहीं आउ थरे पुनर्जन्म करे। आज्ञा आज्ञा आज्ञा। पुनर्जन्म निये एई धारणाटा हमर मन रु हटुनी गुरुजी। हाँ इति देखंतु आपण निजे ही कहले अविद्या रे जीव बंधन रे पड़िछि। बुझिपाछन? अविद्या रे अज्ञान रे बंधन कोंठी अछि भलो किन परखंतु। अविद्या रे अज्ञान रे जीव निजको बंधन मानि नै सन्ति। सर्वप्रथम हमें बुझिबा जीव कोन। सर्वप्रथम जीव कोन, जीव कोन परम कोन, ए दुटा को बुझिले ताहले हमें पार्थक्य करि परबा के जन्म नौसंती के जन्म नौ नहांती। प्रथमे जीव बुझंतु, जीव देह को कहि परबा। जीव देह माने स्थूल शरीर, जीव सूक्ष्म शरीर रूपक मन बुद्धि चित्त कहि परबा। जीव कारण शरीर रूपक अहंकार कहि परबा। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर ए तीनटा को हमें जीव कहि परबा। काई जीव कहि परबा? तीनटार जन्म होछि, तीनटार मृत्यु होछि। बुझिपाछन्ती? अच्छा द्वितीय परम किए? परम हेला आत्मा। परम हेला आत्मा, परम हेले से तत्व। आत्मा कहंतु, ब्रह्म कहंतु, माम कहंतु, ईश्वर कहंतु, विभिन्न पद माध्यम रे से गोटे शक्ति को ही आमे दर्शाउछे। तेणु करी जीव हेउसंती जे जन्म नौसंती। जन्म किए नौछि? शरीर जन्म नौछि, ठीक अछि शरीर जन्म नौछि। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि जन्म नौसंती, ठीक अछि जन्म नौसंती। तृतीय कारण शरीर अहंकार जन्म नौछि, मृत्यु होछि, ठीक अछि जन्म नौछि मृत्यु होछि, ठीक अछि एटा भी कारण शरीर मानिबा। ए तीनटा को जीव कहि परबा। परम आत्मा ए जीव आ आत्मा रे पार्थक्य आपण बुझि पाइले? बुझि पाइले तो? जीव किए परम किए बुझि पाइले? आगो जीव परम बुझन, तापर जन्म मृत्यु कथा हम चर्चा हबा। जीव परम बुझि पाइले? हां हां बुझि पाइले। अच्छा इथि ज्ञानर अभावरु आत्मा रूपक मु माने मो जगह जे भी सुनसन, जे भी साधना रे प्राथमिक दशा रे थांती किंबा मध्य दशा रे थांती
କିମ୍ବା ସାଧନାରେ ଯିଏ ସିଦ୍ଧି ପାଇନଥାନ୍ତି, ଏମିତି କହିପାରିବେ ଯିଏ ବି ସାଧକ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ପାଇନଥାନ୍ତି। ସିଦ୍ଧି ମାନେ କଣ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇକିରି ତୁରୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇକିରି ଦର୍ଶନ କରିନଥାନ୍ତି। ଏ ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅବିଦ୍ୟା ଥାଏ, ଅଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ଅଜ୍ଞାନ ଥିବାର କାରଣ କଣ? ଦେହ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶରୀର ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଶରୀରକୁ ଏକ ନାମ ଦିଆହେଲା, ସେ ନାମ ସାଙ୍ଗରେ ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ସଂସାରକୁ ପରିଚୟ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁକରି ସିଏ ଯେଉଁ ପରିକା ପରିଚୟ ପାଇଥାନ୍ତି ସେଇ ପରିକା ସଂସ୍କାରରେ ଆମେ ମାନିଥାଉ। ତା କାରଣ ହେଲା ମନ ଆମେ ଅନୁଭବର ସ୍ମୃତି। ମନକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତର୍ଜମା କରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ। ମନ ହେଉଛି ଅନୁଭବର ସ୍ମୃତି। ଯେଉଁ ପରିକା ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଅନୁଭବ, ଯେଉଁ ପରିକା ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁ ପରିକା ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପରିକା ଆମକୁ ପରିଚୟ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ପରିକା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛେ, ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମ ମନ। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ସଂସ୍କାର। ସେ ସଂସ୍କାର, ସେ ମନ ଆମ ଆଧାର। ସେ ସଂସ୍କାର ବିନା, ସେ ମନ ବିନା, ସେ ଆଧାର ବିନା ଆମ ପାଇଁ ସଂସାର ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଏମିତି କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରରେ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନରେ ଯେତିକି ମୋ ଭିତରେ ଧାରଣା, ଶରୀର ସ୍ତରରେ ଏବେ ଆମେ କଥା ହଉଛେ, ମନର ସ୍ତରରେ କଥା ହଉଛେ, ଆତ୍ମା ସ୍ତରକୁ ଯାଇନେ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଶରୀର ସ୍ତରରେ ଶରୀରକୁ ଯେଉଁ ପରିକା ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁ ପରିକା ଅନୁଭବର ସ୍ମୃତି ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁ ପରିକା ମନର ସ୍ଥିତି ଥାଏ, ସେଇ ସଂସ୍କାରକୁ ଆଧାର କରି ସେ ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥକୁ ପରଖୁଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଶରୀରକୁ କୁହାହେଲା ତୁମେ ହିନ୍ଦୁ, ଛୋଟବେଳେ ପରିଚୟ ଦିଆଗଲା ତୁମେ ହିନ୍ଦୁ, ତ ସେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ମାନିଲେ। ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ଦିଆଗଲା ତୁମେ ମୁସଲିମ, ସେ ମୁସଲିମ ମାନିଲେ, କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନିଲେ। ତ ଇଏ ସବୁ ଆମକୁ ପରିଚୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇ ପରିଚୟକୁ ନେଇକରି ଆମେ ମାନିଛେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାନିବାକୁ ଯଦି ଅସଲି ଆମେ ତର୍ଜମା କରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତତ୍ଵରେ ଯଦି ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ମାନିଛେ, ଆମେ ମାନିଛେ, ଆମେ ମାନିବାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ସେଇ ପରିକା ସଂସ୍କାର ଧାରଣା କରିଛେ, ସେଇ ପରିକା ଆମ ବ୍ୟବହାରରେ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ବୁଝାଉଛେ। ଯେମିତି ନିଜକୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ତେଲୁଗୁ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ, ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିକା ସଂସ୍କାର ପାଇଛେ ସେ ପରିକା ମାନିଛେ। ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ସାଧନା ମାର୍ଗକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେ ସେଇ ସଂସ୍କାରକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ପରଖୁଥାନ୍ତି। ସେ ସଂସ୍କାରକୁ ଆଧାର କରି ମୁଁ ମାନିଛି ଦେହ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନାମ, ମୁଁ ଗୋଟେ ରୂପ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ଜଣେ ଯାହାବି ମୋ ଡିଜିଗ୍ନେସନ କିଛି କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଜଣେ କୁମ୍ଭାର, ମୁଁ ଜଣେ ବଢେଇ, ମୁଁ ଜଣେ ମାନେ ବଣିଆ, ଯାହାବି ନିଜକୁ ମୁଁ ବୃତ୍ତିରେ ନିଜକୁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି, ଶରୀରକୁ ଯେଉଁ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଜାତିକୁ ମୁଁ ମାନିଛି, ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ମାନିଛି, ସାଧକ ପ୍ରାଥମିକ ଦଶାରେ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ମନର ସ୍ତରରେ ଏଇପରିକା ସବୁ କଥା ମାନିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇକି ପରଖୁଥାନ୍ତି। ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତା ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱଶାସ୍ତ୍ର। ଯେହେତୁ ଗୀତା ତତ୍ତ୍ୱଶାସ୍ତ୍ର, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ଏଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତା ମର୍ମକୁ, ତା ସାରାଂଶକୁ ବୁଝିପାରିବାନି, ପରଖି ପାରିବାନି। ଆମେ ତା ପଛଆଡ଼େ କୋଉ ସତ୍ୟକୁ ଦର୍ଶଉଛନ୍ତି। ଗୀତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁ ରୂପକ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶିଷ୍ୟ ରୂପକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଉଛନ୍ତି, କୋଉ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ କୋଉଠି ଦେହ ସ୍ତରରେ, ଶରୀର ସ୍ତରରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଗୀତାରେ କୋଉଠି ମନ ସ୍ତରରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସ୍ତରରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, କୋଉଠି କାରଣ ଶରୀର ସ୍ତରରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଗୀତାରେ କୋଉଠି ଆତ୍ମା ସ୍ତରରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ କୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକରି ବୁଝେଇଛନ୍ତି, କୋଉ ସ୍ତରରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ସେ ସନ୍ଦର୍ଭକୁ ନେଇକରି ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝିଲେ ସତ୍ୟକୁ ପରଖି ପାରିବା। ତ ଏଠି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଜନ୍ମ ନଉଛି ଶରୀର, ଜନ୍ମ ନଉଛି ମନ, ଜନ୍ମ ନଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, କାରଣ ଶରୀର, ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣ ଶରୀର ଜନ୍ମ ନଉଛି, ଠିକ ଅଛି, ଏ ଜନ୍ମ ନଉଛି। ଆଉ ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା ମାର୍ଗକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ପରଖିଥାନ୍ତି। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କ'ଣ? ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଅନ୍ନମୟ କୋଷ, ତାର ଆଧାର ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ, ତାର ଆଧାର ମନୋମୟ କୋଷ। ମନରେ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଅନ୍ତଃକରଣ ଅଛି, ଚିତ୍ତ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର, ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ପରଖିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷକୁ ପରଖିଥାନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷକୁ ପରଖିଥାନ୍ତି। ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ ମାନେ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥା, ଗାଢ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥା।
ଯେତେବେଳେ ଗାଢ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାକୁ ସାଧକ ପରଖିଥାନ୍ତି ସେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଗାଢ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କଣ? ଚିତ୍ତ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଚିତ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର, ଅହଙ୍କାର ବି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଉ, ଗାଢ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇଥାଉ, ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ସାଧକ ନିଜ ଅହଙ୍କାରକୁ ବି ହରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଅଦୃଶ୍ୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଶରୀର, ମୁଁ ଏଇ ନାମ, ମନର ସେ ସ୍ତର ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେହ ମାନିଛି, ମନର ସେ ସଂସ୍କାର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେହ ମାନିଛି, ନାମ, ରଙ୍ଗ, ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ବି ମାନିଛି, ସେ ଅହଙ୍କାରକୁ ବି ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷରେ ଜଣେ ସାଧକ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ପରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ, ମନ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଲା, ମନରେ ବିଚାର ଜାଗୃତ ହେଲା। ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଥାଉ, ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ମନ ମୌନ ହିଁ ଯାଇଥାଏ, ମନ ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ କିମ୍ବା ମନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥାଏ, ମନ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଶରୀର ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା କଥା ଆମେ କହୁଛେ। ସୁଷୁପ୍ତି ମାନେ ଗାଢ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧକ କିମ୍ବା ଜଣେ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଗାଢ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ମନ ମୌନ ହେଇଯାଇଥାଏ, ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ବୃତ୍ତି ନଥାଏ, କୌଣସି ବିଚାର ନଥାଏ। ଯେହେତୁ ମନ ମୌନ ହେଇଯାଇଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, କାରଣ ଶରୀର, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସବୁ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ମନ ଅଛି ତ ବିଚାର ଅଛି, ବିଚାର ଅଛି ତ ସଂସାର ଅଛି କିମ୍ବା ସ୍ମୃତି ଅଛି କିମ୍ବା ପାତରନ୍ତର ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଯେଉଁଠି ମନ ଅଛି ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ମନ ନାହିଁ ସେଠି ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ମନ ମୌନ ହେଇଯାଇଛି ସେଠି ନା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଅଛି, ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛି, ନା କାରଣ ଶରୀର ଅଛି, ନା ଜାତି ଧର୍ମ ଅଛି, ନା ଜନ୍ମ ଅଛି, ନା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତ ସାଧକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ପରଖିଥାନ୍ତି, ପରଖିକିରି ବାରମ୍ବାର ସେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ମାନେ ନିଜକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ନିଜକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଅଧ୍ୟୟନ କ'ଣ? ଏଠି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ପରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ ଦେହୀ, ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ସଂସାରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣକଣିକାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। କିଛିଟା ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥାଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଶବ୍ଦର ଗଭୀରତାକୁ ଆମେ ପରଖି ପାରିନଥାଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣକଣିକାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆମେ କହୁଛେ ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସଂସାରକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସଂସାର ରଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ହିଁ ଏ ସଂସାରକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ସଂସାରକୁ ରଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେହି ନଥିଲେ, ରଚନା ହେଲା ପରେ ବି ସେଇ ହିଁ ନାହାନ୍ତି କି? ପରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଗୋଟେ ସୁନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି ହେଲା, ସୁନା ଏକ ଆକାର ନେଲା, ଯେଉଁ ଆକାରକୁ ଆମେ ହାର କହୁଛେ, ମୁଦି କହୁଛେ, କାନ ଫୁଲ କହୁଛେ, ଶଙ୍ଖା କହୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଦେଇଛେ, ଅଳଙ୍କାରର ନାମ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଳଙ୍କାରର ତତ୍ଵ ସୁନା ନୁହେଁ କି? ସୁନା ବିନୁ ଅଳଙ୍କାରର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ନାହିଁ, ଅଳଙ୍କାର ରୂପରେ ସୁନା ହିଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଠିକ ସେଇପରିକା ସେ ଆତ୍ମାରୁ ଯଦ୍ୟ ପଞ୍ଚଭୂତ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମାରେ ଯଦ୍ୟ ପଞ୍ଚଭୂତ ପରିଚାଳନା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମାରେ ଯଦ୍ୟ ପଞ୍ଚଭୂତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି, ତତ୍ଵରେ ସେ ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁ କିଛି ଅଛନ୍ତି। ବାକି ଯେଉଁ ସଂସାରକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏ ସଂସାରକୁ ମାୟା ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସଂସାର ଅନିତ୍ୟ, ମରିଚିକା ପରିକା। ମରିଚିକାର ଉଦାହରଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଉପନିଷଦରେ ପାଇବେ କିମ୍ବା ଗୀତାରେ ବି ଅଛି। ମରିଚିକା ମାନେ ରୋଡରେ କିମ୍ବା ମରୁଭୂମିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଣି ପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ପାଣି ନଥିବ। ଯେତେ ପାଖେ ପାଖେ ଯିବେ ସେ ପାଣି ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବ, ସେଠି ପାଣି ନଥିବ। ଖରାର ଯେଉଁ ତାପ ସେମିତି ଗୋଟେ ପାଣି ପରିକା ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବ। ଏଠି ସେମିତି ଏ ସଂସାର ସ୍ୱପ୍ନ ତୁଲ୍ୟ। ଯେମିତି ରାତିରେ ଆମେ ଶୋଇ ପଡୁଛେ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦେଖୁଛେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ଦେଖୁଛେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ତ ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାର ଯେମିତି ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥାଏ,
କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଉଥାଏ, ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଥରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଉଥାଏ, ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଆସିଯାଉଥାଉ। ଠିକ୍ ସେଇପରିକା ଯଥା ଏ ଜାଗୃତ ସଂସାର ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ହିଁ ଲୀଳା, ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ରଚିଥିବା ଏକ ମିଥ୍ୟା କଳ୍ପନା କହିପାରିବା, ମିଥ୍ୟା କଳ୍ପନା। ଏ ସଂସାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଠିକ ଅଛି, କାହା ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି, କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧକ ପରୀକ୍ଷିଥାନ୍ତି ସଂସାରର ଆଧାର କିଏ? ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଘର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି, କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଧରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟିଭି ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ସିଷ୍ଟମ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ପାଖାପାଖି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି। କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉଛି? ଆଖି ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସଂସାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ଦୃଶ୍ୟମାନ ଯେଉଁ ସଂସାର ହଉଛି, ସେ ସଂସାରର ଯେଉଁ ପରିଚୟକୁ ଆମେ ପାଇଛେ ତାକୁ ଦୁଇ ରୂପରେ ପାଇଛେ, ଅନେକ ରୂପରେ ପାଇଛେ। ତାର କାରଣ ଅଛି, ତାର କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି, ଆମେ ଭୌତିକ ସଂସାରକୁ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ପରିଚୟ ନ ପାଇଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିବାନି, ବୁଝିପାରିବାନି। ବ୍ରହ୍ମଲୀଳା ଟିକେ ବାଟ ବଣା ହେଇଯିବ। ଶରୀର ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକାପରିକା, ଏକାପରିକାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିଟା ଆଖି ଅଛି, ଦିଟା କାନ ଅଛି, ଗୋଟେ ନାଙ୍କ, ଦିଟା ହାତ, ଯାହା ବି ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଛି ଏକାପରିକା। ସମସ୍ତଙ୍କର କେଶ ଅଛି, ପୁଅ ପିଲାମାନେ କେଶ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି, ବଢୁନି, ସେମାନେ ବଢେଇଲେ ବି ବଢିବ। ତ ଶରୀର ସବୁ ଏକାପରିକା ହବାରୁ ଶରୀରକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଛେ। ଶରୀରର ନାମ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ଶରୀରକୁ ଡାକିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝେଇବା, ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ବୁଝିବା। ତ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ନାଁ ଦିଆହେଲା। ବାକି ସ୍ଥୂଳ ସଂସାରରେ କେତେ ଯେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ଘର ଅଛି, ଗାଡି ଅଛି, ଗଛରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ପଣସ ଗଛ, ପଶୁ ଭିତରେ କେତେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ରୂପକୁ, ତାଙ୍କ ଆକାର ଆକୃତିକୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ନେଇକରି ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛେ। ବାଘ ଏଇପରିକା ଶରୀର, ଏଇପରିକା ତାର ଚମ, ଏଇପରିକା ଦାନ୍ତ, ଏଇପରିକା ନଖ, ହାତ, ଏଇପରିକା ଇଏ ବାଘ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ବାଘ, ଇଏ ବିଲେଇ, ସେଇପରିକା ଛୋଟ, ଇଏ ବିଲେଇ, ଇଏ ପାରା, ସିଏ ଶୁଆ। ଆକୁ ସବୁ ଆମେ ପରିଚୟ ଏଇଥିପାଇଁ ପାଇଛେ ବ୍ୟବହାରିକ ରୂପରେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ପାରା ଆସିଲା, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଧାନ ଶୁଖେଇଛନ୍ତି, ପାରା ଆସିଲା, ଧାନ ଖାଇ ନେଇକରି ପଳେଇଲା, ବହୁତ ସାରା ଧାନ ଖାଇଦେଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଧାନ ଶୁଖି ଆଣିଥିଲା, ଏତେ କମିଗଲା, ଆପଣ ସେଠି ବସିଥିଲେ, ଆପଣ କହିବେ ନା ପାରା ଆସିଲା ଖାଇଲା। ତ ବ୍ୟବହାରିକ ରୂପରେ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବହାରିକ ରୂପରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇଛି। କି ଫଳ ଖାଇଲ? ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, କଦଳୀ ଖାଇଲି, ଆପେଲ ଖାଇଲି, ନାସପାତି ଖାଇଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ପାଣି ପିଇଲ? ଆଜ୍ଞା ପାଣି ପିଇଲି। ପାଣି କଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଇଏ ପାଣି। ପବନ, ବୃକ୍ଷ, ବାଲି, ମାଟି, ଭୌତିକ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ସଂସାର ଅଛି, ସେ ସ୍ଥୂଳ ସଂସାରକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାରିକ ରୂପରେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ସମାଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଛେ, ଭାଷାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛେ, ଭାବକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛେ, ଆବିଷ୍କାର କରିଛେ। ଭାଷା, ଭାବ, ଭାଷା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶବ୍ଦ, ସେ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ଯଦି ଆଳୁ କହିଲେ, ସେ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଏକ ପଦାର୍ଥ ଜାଗୃତ ହେଉଛି। ଆଳୁ ମାନେ ଏଇପରିକା ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇଥିବ, ମାଟି ତଳେ ଫଳେ, ଇଏ ଆଳୁ। ଆମ୍ବ, ଆଚ୍ଛା ଆମ୍ବ, ଆମ୍ବ ଏଇପରିକା। ଆପେଲ, ଭାଷା, ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ଭାଷା, ଭାବ, ଶବ୍ଦ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତ ଏସବୁ ଭାଷା, ଭାବ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ତ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ, ସ୍ଥୂଳ ସଂସାରକୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧକ କିମ୍ବା ଜଣେ ଶରୀର ପରିଚୟ ପାଇଥାନ୍ତି, ଭାଷାରେ, ଭାବରେ, ରଙ୍ଗରେ, ରୂପରେ, ନାମରେ, ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଚୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେ ପରିଚୟର କାରଣ ବ୍ୟବହାରିକ ଆଚରଣ, ବ୍ୟବହାରିକ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ବୁଝେଇବା। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଭାଷାକୁ, ଭାବକୁ, ରଙ୍ଗ ରୂପକୁ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିଛେ। ଆଉ ପ୍ରାଥମିକ ଦଶାରେ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ, ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ସେଇପରିକା ବୁଝିଆ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
से जो बुझी था शिशु से शिशु जहाँ भी जो परिका परिचय दिगला से परिचय को सी बिल्कुल मनर स्तर में मानिक बसी जाता मानिक बसी जाता तात्पर्य आम अनेक थर उदाहरण स्वरूप बुझी आपन को जने कहे सार मुझे धला मयूर देखिली आप हसबे धला मयूर कौन अच्छी ना ना मयूर तो एमती सबुज रंग थाए सुनेली रंग ता भीतर ब्लू कलर एमती थाए पिंछ मयूर पिंछ धला मयूर कौन देखिले तो ना सर सतरे मुझे देखिली जदि आपण देखि नथिबे आपण को संस्कार रे नथिबो आपण बारंबार तिरस्कार करेंगे ना धला मयूर ना आपन जने कहले सर मु धला काऊ देखिली जदि धला काऊ आप देखि नथिबे आपण तिरस्कार करेंगे ना नहीं धला काऊ अच्छी ना धला काऊ ना धला काऊ कौन अच्छी कि कथा कहले धला काऊ ना अच्छा जो जिनस सब आम अनुभव करें आम संस्कार अच्छी ताको आम मानुचे जो जिनिस को आम अनुभव करने आम देखने उपभोग करने ताको आम तिरस्कार करछे आम पई से नाही माने एठी बुझंतु संस्कार स्थिति को परखंतु संस्कार कौन ताको सर्वप्रथम बुझंतु मन कौन संस्कार कौन संस्कार ही बंधन संस्कार ही आमको बांधीची बुझिपारछंती अच्छा संस्कार रे आम संसार को अनेक रूप से चिन्हिचे आ संसार दृश्यमान भी होउची काऊ माने गोटे पक्षी देखा जाउची बग माने से गोटे प्रकार पक्षी देखा जाउची कुकुर गोटे देखा गला छेली हाँ ये छेली सब दृश्यमान होउची सब उपस्थित अच्छी सबको आम देखि पारुचे परखि पारुचे तो एठी अजाणते आम मन द्वैत ही जाइछि अनेक ही जाइछि संस्कार बंधन रे बांधी ही जाइछि मूल कथा संस्कार बंधन रे आम मन बांधी छंदी ही जाइछि आपण मन देखिथिबे अनेक कथबार्ता को लेकर आम छोट पिला पर आम झगड़ा करता रसगोल्ला ओडिशार बंगाल नुह बुझिपार माने ये गोटे आम भीतर गोटे अजाणत गोटे अहंकार मु गोटे श्रेष्ठ मु गोटे उच्च मु गोटे बड़ आमे आविष्कार करिचु एटा एटा जो आर्यभट्ट ए जिनस को आविष्कार करसंती रुदरफोर्ड से जिनस को आविष्कार करसंती माने आम भीतर एक प्रकार अहंकार अविद्या मन भीतर जागृत ही नहीं स्थूल संसार को जो परिचय रूप में आम जो भौतिक ज्ञान को प्राप्त करछे से ज्ञानर स्तर रे आम संसार को पार्थक्य कर देइछे अनेक मानि नहीं मु अलगा संसार अलगा मु ओडिया से तेलुगु ये तमिल से बंगाली देह स्तर रे पार्थक्य मु जने ब्राह्मण से जने बाउरी से जने बढ़ई जाति रे मु हिंदू से मुस्लिम धर्म रे माने विभिन्न प्रकार काटी बांटिक समाज को आम मनर स्तर रे मानिचे मानिचे अच्छा से मानिबा को नहीं प्राथमिक दशा आज आम जो स्थिति रे अच्छे आम तो 80% ब्रह्म ज्ञान को हरई देचे भूली जाइए बहुत कम मठ मंदिर अच्छी मैंने 20% 100 शतकड़ू 20% मंदिर मठ अच्छी जो कि ब्रह्म ज्ञान स्पष्ट भाव में अद्वैत भाव में प्रचार होची अनेक मठरे अनेक मंदिर रे ईश्वर को दुई रूप में आम चिन्हु थाउ परखु थाउ मानि थाउ जो आमको मार्गदर्शन मिली थाए अनेक लोक से माने जन्म मृत्यु को दर्शाई विभिन्न कथा प्रथा कहानी कहता साधक को गोटे भल मार्ग को आनिया पाई मध्य किछि गप कहानी को व्याख्या करा जाय थाए कोंठे नरक अच्छी कोंठे स्वर्ग अच्छी कर्मफल को जदि आम स्पष्ट बुझेबा स्पष्ट कौन संसार गोटे नीति नियम अच्छी गोटे रीतिनीति अच्छी संसार को आम जहाँ दबा से पाइबा जमती माटी रे जदि गोटे आंब टाकुआ पोतिबा आंब गछ उठिबो आंब फलिबो आंब खाइबा जदि पणुस मंजी पोतिबा पणुस गछ हबो पणुस खाइबा आंब टाकुआ पोती पणुस खाई परिबानी पणुस मंजी पोती आंब खाई परिबानी जहाँ पोतिबा से खाइबा सेमती यथा ए संसार को आमे जहाँ दबा से पाइबा संसार को किछि दबा संसार रो किछि पाइबा ये सब आम मन स्थिति को लेकर आम मनर जो गुण को लेकर आम व्यवहार करूँ यदि मनर गुण को आम कहवा मन जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुणी मन मन ए प्रकार चंचल अस्थिर थाए स्वार्थी थाए कामाशक्ति थाए
କ୍ରୋଧକୁ ଧାରଣ କରୁଥାଏ, ଅହଙ୍କାରୀ ଥାଏ। ତ ତମ ଗୁଣ ମନକୁ ଆମେ ବୁଝେଇବା, ରଜୋଗୁଣୀ ମନକୁ ଆମେ ବୁଝେଇବା, ସତ୍ୱଗୁଣୀ ମନକୁ ଆମେ ବୁଝେଇବା। ତମୋଗୁଣୀ ମନ କେମିତି ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ଭୟରେ ଥାଏ, ଅସ୍ଥିରତାରେ ଥାଏ, ଅଶାନ୍ତିଗ୍ରସ୍ତ ଥାଏ। ସତ୍ୱଗୁଣୀ ମନ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଥାଏ, ଆନନ୍ଦରେ ଥାଏ, ଆତ୍ମୀୟତାରେ ଥାଏ, ଆନ୍ତରିକ ସୁଖକୁ ନଥାଏ। ଯଦି କର୍ମଫଳକୁ ଏପରିକା ଆମେ ସଂସାରକୁ ବୁଝେଇବା ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ କର୍ମଫଳକୁ ଆଚରଣ କରିବେ, ଭଲ ମାର୍ଗରେ ରହିବେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବେ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ନିହାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଧା ଅଧୁରା ଜ୍ଞାନରେ ଅନେକ ପ୍ରବଚକ, ଅନେକ ଗୁରୁବାଦୀ, ଅନେକ ଗୁରୁମାନେ ସେମାନେ ଯମଲୋକ, ମୃତ୍ୟୁଲୋକ, ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ, ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏପରିକା ଗପ କାହାଣୀକୁ କହି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ପାପ କରିବା, ପାପ କଲେ ନରକକୁ ଯିବା। ନରକକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ନରକକୁ ଗଲେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବା। ତେଲ କଡ଼େଇରେ ଛାଣିବେ, ଦେହ ସାରା ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଟେଇବେ, ଚାବୁକରେ ବାଡ଼େଇବେ, ନିଆଁରେ ଚିଆଁ ଦେବେ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛେ। ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିବା, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି କିଏ ପଚାରିବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭଲ ଭଲ ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଭଲ ଭଲ ଅଳଙ୍କାର ଆଭୂଷଣକୁ ଧାରଣ କରିବା। ଆମେ ଟିଭିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଖିଛେ, ଦେବତାମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ନର୍ତ୍ତକୀ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଦେବତା ସୁରାପାନ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ସେଠି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ହସ ମାଡ଼େ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ, ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ହସ ମାଡ଼େ। ଦେବତାମାନେ ବସି ସୁରାପାନ କରୁଛନ୍ତି, ନର୍ତ୍ତକୀ ମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆହା, ସ୍ୱର୍ଗ ମାନେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଇଆ। ତ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ମାନିଛେ। ତ ଏସବୁ କଥା ପ୍ରଥା ଆମ ସଂସ୍କାରରେ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଆମେ ଯେହେତୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଅନେକ ରୂପରେ ମାନିଛେ ଆମେ ଅନେକ ରୂପରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ପରଖିବା, ସତ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ପରଖିବା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଏତେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛେ, ଚର୍ଚ୍ଚା ବହୁତ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ବହୁତ ସରଳ ହେଉଛି, ବହୁତ ଶାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନରେ କିଛି ସ୍ତର ଅଛି। ସ୍ତର କ'ଣ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସାଧକ ଆଶ୍ରମରେ ନିଷ୍ଠାବାନ ହେଇକରି ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି, ନାମ ଜପ କରିଥାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କିଛି ଭୌତିକ କଥା ପ୍ରଥାକୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ପରଖିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେହକୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲେ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି। ଯମର 5ଟା ସାଧନାକୁ ଜଣେ ସାଧକ ସିଦ୍ଧି କରିବେ, ତାପରେ ନିୟମର 5ଟା ସାଧନାକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବେ, ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଘଟିତ ହେବ। ତାପରେ ଯେ ଧ୍ୟାନ ସମାଧି, ଧାରଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହଁ, ଧାରଣା ପରେ ଧ୍ୟାନ ସମାଧି ସ୍ତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧକ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୁଏ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ବି ମଝି ମଝିରେ ଉପନିଷଦକୁ ପଢୁଥାନ୍ତି, ଉପନିଷଦର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରୁଥାନ୍ତି। ତ ଧୀରେ 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 ସମୟ ଆସିଥାଏ, ଏ ତତ୍ଵକୁ, ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ, ନିଜର ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହୁଛି। ଏବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିହାତି ଏତିକି ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ସମୟ ଆସିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆମେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଠି ଆମ ସଂସ୍କାର ମଝି ମଝିରେ ଆମକୁ ଟିକେ ବାଧାବିଘ୍ନ କରୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା, ପରଜନ୍ମ କଥା ଶୁଣିଛେ, ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ କଥା ଶୁଣିଛେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବି କରୁଛେ। କିଏ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଲା, କିଏ ତର୍ପଣ ଦେଲା, କିଏ ଗଙ୍ଗାରେ ନେଇକି ହାଡ଼କୁ ଭସେଇଲା, କିଏ କହିଲା ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଖୁଆଇଲେ ସେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜୀବନ ଖରାପ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁକ୍ତି ଆମେ ମାନିବା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ମୁକ୍ତି ମିଳେ, ଯଦି ଏ କଥାକୁ ବି ଆମେ ମାନିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଆଚରଣକୁ ନେଇକି ମାନିବା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜୀବନ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକିରି ବୁଲିଛନ୍ତି, ଅନେକ କୁକର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ କାମ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ସୁଦ ନେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ପୀଡ଼ାରେ ପୀଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଳିମନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଯଦି ଜୀବିତ ଥାଇଁ ଥାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଭଲ କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବା, ବସ୍ତ୍ର ଦେବା, ଧନ ଦେବା, ସୁନା ଦେବା, ଗଙ୍ଗାରେ ନେଇକରି ସେ ଲୋକଙ୍କ ହାଡ଼କୁ ଭସେଇବା, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆମେ ପିଣ୍ଡ ତର୍ପଣ ଦେବା, ତାହେଲେ ସତ୍ୟରେ କ'ଣ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ କି? ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁକ୍ତି ସେମିତି ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କର୍ମଫଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଭୁଲ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜୀବନ ଖରାପ କାମ କରିକି ସେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଯଦି ସେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭୁଲ। କର୍ମଫଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି
ଲ ଅଫ ଦ ନେଚର ଏଠି ଠିକ ବସୁନି। ଆମେ ଯୋଉ ମାନିବାକୁ ଯଦି ଆମେ ପରଖିବା ସେ ବି ଠିକ ବସୁନି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁକ୍ତି ନୁହଁ, ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ମୁକ୍ତି ହେଲା ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଆମେ ଯୋଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବୁଝୁଥିଲେ ଆମ ସଂସ୍କାର ସ୍ତରରେ ଆମେ ହଜିମଜି ଯାଇଛେ। ସଂସ୍କାର ସ୍ତରରେ ଦେହ ଭାବରେ ଏ ସଂସାରକୁ ପରଖୁଛେ। ଶରୀର, ନାମ, ରୂପ, ରଙ୍ଗ, ବର୍ଣ୍ଣ, ପନ୍ଥ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଛୋଟ ଜାତି, ଆମକୁ ଛୁଇଁବାନି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଚାର ମାନି ନେଇକରି ସିଏ ଡରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଛୋଟ ଜାତି, ଆମେ ଛୋଟ ଜାତି। ସେ ଆଉ ପରଖୁ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଛୋଟ ଜାତି କେମିତି, ମତେ କାହିଁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ସେ ବିଚାର ମାନି ନଉଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ଡରି 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 ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ଭାରି ଅହଙ୍କାରରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଅବିଦ୍ୟାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ନେଇକରି ଅଛେ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ସାଧନା ମାର୍ଗକୁ ସାଧକ ଆସିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା କଥା ଅଛି। ଆମେ ତ ବହୁତ ଆଂଶିକ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛେ, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କଥା ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଗପ କାହାଣୀ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ତତ୍ଵ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିବା, ଏ ସଂସାର ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଛି, ଏ ସଂସାରକୁ ମୁଁ ଅନେକ ରୂପରେ ମାନିଛି, ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ମାନିବା, ମତେ ସେ ପରିକା ପରିଚୟ ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଁ ମାନିଛି, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଅନେକ ରୂପରେ ଯୋଉ ସଂସାରକୁ ଦେଖୁଛି, ସେ କୋଉଠି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଛି ପରଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ଶାନ୍ତ ହେଇକିରି ବସିକିରି ପରଖିବାର ଅଛି। ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖୁଛି ତ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ତ ସବୁ ଅନ୍ଧାର। କାନ ଖୋଲି ଶୁଣୁଛି ତ ସବୁ ଶୁଗା ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡୁଛି ତ କାନରେ କିଛି ଶୁଭୁନି, ସଂସାର ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ମୋ ବିନା ସଂସାର କୋଉଠି ଅଛି? ମୋ ବିନା କୋଉଠି ଅଛି ସଂସାର? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତ ସଂସାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଛି, ମୋ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଛି। ମୁଁ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂସାରକୁ ଦେଖୁଛି, ସବୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାରକୁ ପଳାଉଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାରରେ ସେ ଦୁନିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଠି ଗଛ ବୃକ୍ଷ, ଘୋଡ଼ା ହାତୀ, ଶରୀର, ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ବନ୍ଧୁମିତ୍ର, ମୁଁ ନିଜକୁ ବି ଦେଖୁଛି। ଯେମିତି ଏ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ ଶରୀର ରୂପରେ ଦେଖୁଛି, ଶରୀର ରୂପରେ ଦେଖୁଛି। ଯଥା ସେହିପରିକା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ମୁଁ ନିଜକୁ ଏକ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ରୂପରେ ଦେଖୁଛି। ଏକ ଶରୀର ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶରୀର। ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ଖାଉଛି, ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ବସିଛି, ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ଚାଲୁଛି, ବୁଲୁଛି, ବସିଛି। ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନକୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ଦେଖୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ସେ ସତ୍ୟରେ ସତ କି? ଯଦି ମୁଁ ପରଖିବି, ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାରକୁ ଯାଇକିରି ଆମେ ପରଖିବା। ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାର ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖୁଥିଲି, ସତ୍ୟରେ ମୁଁ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ଥିଲି କି? ମୁଁ ତ ନଥିଲି, ମୁଁ ତ ଶୋଇଥିଲି। ତାହେଲେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ କାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲି? ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେମିତି ଦେଖୁଥିଲି, କୋଉଠି ଦେଖୁଥିଲି? ସ୍ୱପ୍ନ କୋଉଠି ଚାଲିଥିଲା? ମନରେ ଚାଲିଥିଲା, ବିଚାର ସ୍ମୃତି ଚାଲିଥିଲା। ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କିଏ ଦେଖୁଥିଲା? ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। କୋଉଠି ଥାଇକିରି ଦେଖୁଥିଲି? ସ୍ୱପ୍ନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା, ମୁଁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲି। ସ୍ୱପ୍ନ ଠାରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭିନ୍ନ ଥିଲି, ଅଲଗା ଥିଲି, ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଯଥା ଏ ଜାଗୃତ ସଂସାରକୁ ଯଦି ମୁଁ ପରଖିବି, ଯଦି ଦେଖିବି, ସ୍ୱପ୍ନ ସଂସାରରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ, ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଏ ଜାଗୃତ ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଏ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସିନା, ମୁଁ କୋଉଠି ଥାଇକି ଦେଖୁଛି? ଦେଖିବା ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ହେଲା ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ, ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁରେ, ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ହେଲା ଆତ୍ମା ସ୍ତରରେ ଦେଖିବା। ଆତ୍ମା ସ୍ତରରେ ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଭଲ କି ଶାନ୍ତ ମନରେ ପରଖନ୍ତୁ। ଏଇ କଥାକୁ ବୁଝିପାଇଲେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ତୃପ୍ତ ହେଇଯିବେ। ପ୍ରଥମ ଦେଖିବା ଆଖିରେ ଦେଖୁଛେ, ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ, ରଙ୍ଗ ରୂପ ଆକାର ଆକୃତିକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖିବା ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛେ, ଆଖିର ଦୃଶ୍ୟକୁ ମନରେ ଦେଖୁଛେ, କାନର ଶବ୍ଦକୁ ମନରେ ଦେଖୁଛେ। ଦେଖୁଛେ ମାନେ ପରଖୁଛେ, ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଜିଭର ସ୍ୱାଦକୁ ମନରେ ଦେଖୁଛେ। ସାର୍ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଲୁଣ ହେଇଛି କି? ଦେଖିଲେ ଲୁଣ ହେଇଛି କି? ମାନେ ଚାଖିବା, ଦେଖିବା ଏକ, ଅନୁଭବ କରିବା ମନର ସ୍ତରରେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖିବା ହେଲା ମନର ସ୍ତରରେ। ତୃତୀୟ ଦେଖିବା ହେଲା ଆତ୍ମାର ସ୍ତରରେ, ଯୋଉ ଅସଲି ଦେଖିବା, ଯିଏ ଅସଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାର ସ୍ତରରେ। ଆତ୍ମାର ସ୍ତରରେ, ଆତ୍ମାର ସ୍ତରରେ ଥାଇକିରି ଯିଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜାଗୃତ ସଂସାରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ଯୋଉ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀର ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇକିରି ଦେଖୁଛି, ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛି।
ଗଛ ବୃକ୍ଷ ରଙ୍ଗ ରୂପ ଆକାର ଆକୃତି ଆଖି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛି, କାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଭାଷା ଶୁଣୁଛି, ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ହଉଛି, ବହୁତ ଗରମ ହଉଛି, ଝାଳ ବହୁଛି, ଅନୁଭବ ଦେଖୁଛି। କିଏ ଦେଖୁଛି? ଆତ୍ମା ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଭିତରେ ତାଙ୍କି ଦେଖୁଛି, ଶରୀରର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖୁଛି, ମନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖୁଛି, ମନର ଦଶାକୁ ଦେଖୁଛି, ଶରୀରର ରୋଗକୁ, ଶରୀରର ବ୍ୟାଧିକୁ, ଶରୀରର କଷ୍ଟକୁ କିଏ ଦେଖୁଛି? ମୁଁ ଦେଖୁଛି। କୋଉଠି ଥାଇକି ଦେଖୁଛି? ଭିତରେ ଥାଇକି ଦେଖୁଛି। ଆତ୍ମା ରୂପକ ମୁଁ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଇ ଶରୀରକୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଧାରଣା କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ବିନିଯୋଗ କରି ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ଥାଇ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଇକିରି ମୁଁ ଏ ଶରୀରକୁ ଦେଖୁଛି, ଶରୀରର ସ୍ଥିତିଗତିକୁ ଦେଖୁଛି, ଶରୀରର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଦେଖୁଥିଲି, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖୁଥିଲି, କିଶୋର ଅବସ୍ଥାକୁ, ଯୁବ ଅବସ୍ଥାକୁ, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ, ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିକୁ, ମନର ରାଗ ଦ୍ୱେଷକୁ, ମନର ଦୁଃଖକୁ, ମନର ସୁଖକୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଅନୁଭବକୁ, ଜିଭର ରୁଚିକୁ, କାନର ଶବ୍ଦକୁ, ଶରୀରର ସ୍ପର୍ଶକୁ, ଆଖିର ଦୃଶ୍ୟକୁ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ କିଏ ଦେଖୁଛି? ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତ ସେ ଅସଲି ମୁକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି। ଆମେ ସବୁ ଏକଜୁଟ ହେଇଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହିଁ ପ୍ରତିଦିନ 1 ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ ସେ ଅସଲି ମୁକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମା ରୂପକ ମୁକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝୁଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆତ୍ମା ରୂପକ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବି ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି। ଯଥା ଜାଗୃତ ସଂସାର ବି ସେଇପରିକା ମୁଁ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ଦେଖୁଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମିତ ଥାନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ବିଚାର ଚାଲିଛି, ମନ ବୃତ୍ତି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ରୂପକ ମୁଁ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଇ ମନର ବିଚାରକୁ, ମନର ବୃତ୍ତିକୁ, ମନର ଯେଉଁ ରାଗଦ୍ୱେଷକୁ, ମନର ମନନ ଚିନ୍ତନକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ, ଯଥା ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆତ୍ମା ରୂପକ ମୁଁ ସେଇ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଇକିରି ମନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସଂସାର ରୂପକ ମାୟା ଖେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ସଂସାର ମାୟା, ବାରମ୍ବାର ମାୟା ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ମିଥ୍ୟା ଥିଲା ଏ ଜାଗୃତ ସଂସାର ବି ମିଥ୍ୟା। ଅନେକ ଲୋକ ଏ କଥାକୁ ଧରି ପାରନ୍ତିନି, ପରଖି ପାରନ୍ତିନି। କାହିଁ ଧରି ପାରନ୍ତିନି, କାହିଁ ପରଖି ପାରନ୍ତିନି? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ଅଧା ଅଧୁରା ଜ୍ଞାନରେ ପରଖୁଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନକୁ ତିରସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି, କହନ୍ତି ଏ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଡୁ ସାଡୁ ମିଛ କଥା କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ କରିକି ବ୍ରେନ୍କୁ ସେ ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ସେ ଧରି ପାରିନଥାନ୍ତି, ପରଖି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ସଂସାର ମିଥ୍ୟା, ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ କାଟିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ହବନି କି? ଆଜ୍ଞା, ଶରୀରକୁ କାଟିଲେ ବାଧା ମନକୁ ହବ, ମତେ ନୁହଁ। ମୁଁ ମନର ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ମନର କଷ୍ଟକୁ ଦେଖୁଛି, ମନର ପୀଡ଼ାକୁ ଦେଖୁଛି। କିଛି ଲୋକ ଏପରିକା କହିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଚୁମୁଡ଼ିଲେ କାଟିବନି କି, ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ପୋଡ଼ିବନି କି, କଷ୍ଟ ହବନି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆତ୍ମା, ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଆତ୍ମା, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ମାନିଲେ। ଆପଣ ଦେହକୁ ବସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ବସ୍ତ୍ର, ଆମେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛେ ଏ ସାର୍ଟକୁ ଯଦି ଆମେ ପୋଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି। ତାହେଲେ ଶରୀର ଯଦି ବସ୍ତ୍ର, ଶରୀରକୁ ଆମେ ପୋଡ଼ିବା, ନିଆଁ ଲଗେଇବା, ତାହେଲେ ଆତ୍ମାକୁ ତ କିଛି ହବା କଥା ନୁହଁ। ଆତ୍ମାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ହଉନି, ଆତ୍ମାକୁ କିଛି ହଉନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ସଂସାରର ଲୀଳା, ଏ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନର ଯେଉଁ ଲୀଳା ଏପରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇଛି ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ, ମନକୁ ପୀଡ଼ା, ମନକୁ କଷ୍ଟ, ମନକୁ ସମ୍ବେଦନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବେଦନ, ଶରୀରକୁ ଯଦି ପୋଡ଼ିଲେ ନ କାଟିଥାନ୍ତା ଶରୀର ଚୁଲି ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଇଟା ଭାଟି ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଅଜାଣତରେ ପୋଡ଼ି ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଶରୀର ଅନ୍ତ ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇଛି, ଶରୀରକୁ କୋଉଠି ବାଧାବିଘ୍ନ ହେଲେ ଶରୀର କଷ୍ଟ ପୀଡ଼ା ପାଇଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ପାଇଥାଏ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ, ସେଟା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ନିୟମ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଅସଲି ଦୁଃଖ କିଏ ପାଉଛି? ମନ ପାଉଛି। କଷ୍ଟ କିଏ ପାଉଛି? ମନ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ, ମୁଁ ମନର ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି। ଏଠି ଫେର କିଛି ଲୋକ କହିବେ ନା ଏ କଥାଟା କିଛି ତାଦାତ୍ମକତା ହଉନି, ଆପଣ ଗପି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏ ତ ମନ ମାନୁନି ଆଜ୍ଞା, ଶରୀର କେମିତି କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଆଉ ଟିକେ ଭାବରେ ଉଦାହରଣକୁ।
ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ଶରୀର ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, କାହାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ହାତ କଟି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଡାହାଣ ହାତ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ କହଣି ଯାଏ ତା ହାତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ହାତ ଅପରେସନ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ କଟିଗଲେ କେତେ ପୀଡ଼ା ହୁଏ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ସାମାନ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିକେ କାଟିଗଲେ, ବ୍ଲେଡରେ କଟିଗଲେ କେତେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ହଉଛି, କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଜଣେ ଶରୀରର ହାତ ଏଉଠୁ କଟା ହେଇଯାଇଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଜୋର ଜୋର ସେ ରଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଓ ବାବା ମା ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କର, ଠାକୁର ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ପାରି କର, ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ାରେ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି, ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁ ଚିଲ୍ଲାଉ ନାହାନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ସେ ପୀଡ଼ାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ପରଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ହାର୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ କେମୋଥେରାପି ସର୍ଜରୀ କରାଯାଇଛି, ହାର୍ଟକୁ କଟା ହେଇଛି, ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର, ଲିଭରରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ତ ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ଲିଭରକୁ ସର୍ଜରୀ କରାହେଇଛି, କେମୋଥେରାପି ଯାହା ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ, ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି, ଏ ପୀଡ଼ାକୁ କାହିଁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ପରଖନ୍ତେ କଥାକୁ। ଯଦି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ନୁହଁ କି ପୀଡ଼ା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଦୁଃଖ ମନକୁ ଆସୁଛି, କଷ୍ଟ ମନକୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ମୌନ କରିଦେଉଛି, ମନକୁ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇକରି ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ କରିଦେଉଛି, ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ଏକ କରିଦେଉଛି, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ ଯେହେତୁ ମୌନ ହେଇଯାଉଛି, ମନ ଆଉ କଷ୍ଟକୁ ଭୋଗୁନି, ମନ ଆଉ ପୀଡ଼ାକୁ ଭୋଗୁନି, ମନ ଆଉ ଦୁଃଖକୁ ଭୋଗୁନି। এটা ପ୍ରମାଣ, ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରମାଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଛେ। এটা কোনো ମିଷ୍ଟିକାଲ କଥା ନୁହଁ, ପୁରାଣ ଗପ ନୁହଁ, ଏଇଟା କାହାଣୀ ନୁହଁ, ଅନୁଭବ କରିଛେ। ତ ଏଇଟା ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରମାଣ। କଷ୍ଟ ମନକୁ ହଉଛି, ଦୁଃଖ ମନକୁ ଆସୁଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଁରେ କିଛି ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ଠିକ ସେ କରନ୍ତି, ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାରି ଭଲ, ସେ ଗାଁ ମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭାଇନା ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରି ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଚୟନ କରିବୁ। ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଲେ, ସେ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଏମଏଲଏ କରିଦେଲେ, ଏମଏଲଏ ହେଇଗଲେ। ଜଣେ ଚୂନବାଲି କାମ କରିକିରି ଦିନକୁ 500-700 ଟଙ୍କା କମାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଏମଏଲଏ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର, ବହୁତ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଚାରିପାଖ ଯାକ ଯାନବାହନ, ପୁଲିସ, ଜୟ ଜୟକାର, ପ୍ରଶଂସା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି, ସେ ପଦକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଏ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମଏଲଏ, ମୁଁ ଏମପି, ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଶର ରାଜା, ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପରଖନ୍ତୁ, ଏ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରଖନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ସୁଖ, ପାଇବାର ଶାନ୍ତି, ହରେଇବାର କଷ୍ଟ, ଶରୀରର ପୀଡ଼ା, ରୋଗ, ସବୁ କିଛି ମନ ଅଛି ତ ସବୁ ଅଛି, ମନ ନାହିଁ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ, ସଂସାର ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମୁଁ, ଆମେ କହୁଛେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବୁଝୁଥିଲେ, ଅହଙ୍କାର, କାରଣ ଶରୀର। କାରଣ ଶରୀର କ'ଣ? ଅବିଦ୍ୟା, ମନର ସେ ସ୍ତର, ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେହ ମାନିଛି, ଏକ ଶରୀର ମାନିଛି, ନାମ ରୂପ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଚିହ୍ନିଛି, ସେ ସ୍ତରକୁ ଆମେ କହୁଛେ କାରଣ ଶରୀର, ଅହଙ୍କାର। ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଇଏ ସବୁ କଥା ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରମାଣ। ମୁଁ ମନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ରୂପକ ମୁଁ ଅବିଦ୍ୟାରେ ହଜି ଯାଇଛି, ସ୍ଥୂଳ ଜ୍ଞାନରେ ମଜି ଯାଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସ୍ଥୂଳ ଜ୍ଞାନ, ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ମୋତେ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିଚୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ମନ ହେଲା ଆମ ସଂସ୍କାର, ମନ ହେଲା ଆମ ଆଧାର। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି କହିବେ, ସାର୍ ମୁଁ କାଲି ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ହାତୀଟେ ଉଡୁଛି। ଆପଣ ହସିବେ, ଜୋର ଜୋରସେ ହସିବେ, କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? କହିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ହାତୀଟେ ଉଡୁଛି। ହାତୀ ଉଡୁଛି? ହଁ ମୁଁ କାଲି ସାର୍ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ହାତୀଟେ ଉଡୁଛି। ଆପଣ ଜୋର ଜୋରସେ ହସିବେ, କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜୋକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କମେଡି କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ହାତୀଟେ ଉଡ଼ିବା କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଲି, ହାତୀଟେ ଉଡୁଛି ଦେଖିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସେଟା ହସିଲେ, ତଥାପି ମନରେ ଟିକେ ଜିଜ୍ଞାସା ଜାଗୃତ କଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ହାତୀ ଉଡୁଥିବା ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ, ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ କି? ହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି, ଚାଲନ୍ତୁ। ସେଠୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବଜାରକୁ ନେଇକରି ଗଲେ,
बजार गोटे देखिले हाथी रूपक गोटे बेलुनटे उड़ुची बेलुन हाथीर गोटे मूर्ति हाथीर गोटे बेलुन होइछि से बेलुनटा आकाश रे उड़ुची तो आप पचारे ओ सर बेलुन उड़ुची आप कहते हाथी उड़ुची हाँ हाथी नुह कि से बेलुन अच्छा हाथी रूपक बेलुन उड़ुची हाथी सतरे कौन उड़े ना माने सब कौन आम संस्कार को लेकर आम व्यवहार करुचे हाथी उड़ीबा आम देखिने जेहेतु आम देखिने आम संस्कार नहीं से परिका के व्याख्या कले आमको हास्यास्पद नागुच व्यंग्यात्मक नागुच हसुचे आम थट्टा करुचे बुझीपार ए सब कथा को परखंतु आम मनरे जेतिकी संस्कार को धारणा करेचे से परिका संस्कार को मानिचे मनरे जदि ब्रह्मज्ञान धारणा जने साधक करिथांती बारंबार श्रवण मनन निरिध्यासन श्रवण मनन निरिध्यासन श्रवण मनन निरिध्यास श्रवण शुणिले गोटे कथा को शुणिले से कथा ब्रह्मज्ञान जेहेतु अमूल्य ज्ञान ब्रह्मज्ञान जेहेतु इंद्रियातीत कथा मनातीत कथा में चर्चा होता ब्रह्मज्ञान जेहेतु माने से तत्वर चर्चा में होता ब्रह्मंकर कौन से आकार आकृति ना कौन से गुण वर्ण ना कौन से स्वरूप ना कौन से चिन्ह ना कौन से रंग ना कौन से रूप ना ब्रह्म निराकार अलेख अव्यक्त ब्रह्म अव्यक्त अवस्था अव्यक्त अव्यक्त माने तांको भाषा माध्यम रे व्यक्त करि पारेबानी ब्रह्म निराकार जे आकार ऊर्ध्वरे अछंती कौन से आकार नहीं तांकर ब्रह्म निर्गुण कौन से गुण नहीं तांकर से परिका निराकार निर्गुण अलेख अव्यक्त ब्रह्म को कथा में जेतरे कथा होता प्राथमिक दशारे अनेक कथा हमको बुझी न था आम बुझी पारि न था आम आम संस्कार को नहीं परखुचे ना तो भाविनियंतु छोट बेले जो पिला माने ब्रह्म विद्या को अध्ययन करले माने आमर जो वैदिक परंपरा थिला आम 200 किंबा 300 वर्ष तळु को जाइकरी ए संसार को जदि परखिबा भारत रे ब्रह्म विद्या प्रसिद्ध थिला प्रथमे जने साधक जने शिशु जिते 5 रु 6 वर्ष बयस ही थाए से बयस रे से गुरु पाखे जाके दीक्षा नहीं था सर्वप्रथमे ब्रह्म विद्या को अध्ययन करते से सहज रूप से सब कथा को बुझी पारि था कहीं मन आते भाषा रे भाव रे बहिर्मुखी हो न थाए मन एते भौतिक बंधन रे बांधी छंदी हो न थाए एबे आमर मन जो स्थिति अच्छी आम बल बयस होला परे आम अनेक भौतिक ज्ञान को संग्रह कला परे स्थूल भाव रे संसार को बारंबार परखिला परे ये बयस आम जेहेतु बुझापी चेष्टा करमको टिके जटिल होउछ आमको कष्ट होउछ किंतु ए आमे माने जदि से छोट बेले ठू ए ब्रह्म विद्या को शिखि थांते आम मन परखि पारि थांता एबे परखि न परिवार कारण आम ज्ञान आमको आउ थरे बहिर्मुखी करूछ आम स्थूल भाव रे जो चिन्हिचे जो अनेक गप कहानी सब आम शुणीचे से गप कहानी आमको बहिर्मुखी करूछ आमको बांधुछ किंतु जदि मैं बारंबार एबे तो आम स्थिति ठीक अच्छे जी किए भी हूँ ना कहीं ब्रह्म ज्ञान रे जे प्राथमिक दशा थांते से तत्व को बुझी पारि न थांते कहीं निजक आम देह भाव रे परिचय पाइचे रंग रूप नाम रे आम चिन्हिचे आखि आगे आम देखुचे प्रतिदिन शरीर मृत्यु होउछ शरीर मृत्यु होउछ मृत्यु हैला पर से शरीर अदृश्य हो जाउछ आम देखुचे ताको गोटे विधि देइचे गोटे विधान देइचे विभिन्न संस्कार करुचे तापरे मृत्यु हैला परे मृत्युर रहस्य को भी आम परखिने चिन्हिने मृत्यु पूर्व जन्म कौन भी आम गभीर भाव में परखिने जन्म कौन जन्म केमती होउची किए जन्म होउची जन्मर जो विधि प्रकृति जो जन्मर विधि अन्नरु रस रसरु रक्त रक्तर मांस मांसर हाड़ हाड़र मेध मज्ज वीर्य अंडाणु शुक्राणु शरीर माने से खाद्य शस्य ही से प्रकृति वनस्पति ही एक शरीर रूप नौची से पंचभूत ही एक आकार आकृति नौची आउ थे से पंचभूत विलीन हो जाऊँ तो आम जन्म को ठीक से परखिने मृत्यु को ठीक से परखिने मृत्यु कौन जो भ्रूण जो शरीर पंचभूत एक आकार नहीं थिले से आउ थे पंचभूत मिसी जाऊँ तो आम जन्म को एक गभीर भाव में तर्जमा करने आम जन्म कौन मानिचे आम जन्म या मानिले मातृगर्भर गोटे शिशु बाहर को आसला माने किए गोटे जन्म नेले जन्म को आम स्थूल भाव में देखीचे किंबा स्थूल भाव में मानिचे मृत्यु को आम कौन केमती भाविचे मृत्यु को आम परखुचे जन शरीर बुढ़ा है से अंत ही गले से शरीर को नहीं पोड़ी देले किंबा पोती देले सरीगला
ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପରଖିନେ। ତ ଏସବୁ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମେ ସଂସାରରୁ ପରିଚୟ ପାଇଛେ, ଏ ସ୍ଥୂଳ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଥାଏ, ମିଥ୍ୟାରେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଥାଏ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜନ୍ମ ସତ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସତ୍ୟ। ତ ଏସବୁ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ ମନନ ନିରିଧ୍ୟାସନ କରିବା, ବାରମ୍ବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା, ବାରମ୍ବାର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ମନ ସ୍ଥୂଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ଭୌତିକରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ବୁଝିବା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ବୁଝିବା, କାରଣ ଶରୀରକୁ ବୁଝିବା, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା। ତ ସମୟ ଲାଗିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏଠି ବହୁତ ସାରା କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉ, କଥାର ଗଭୀରତାକୁ ପରଖି ପାଇଲେ ବି ଆମେ ଦୁଇ ପଦରେ ବୁଝିପାରିବା, ମୁଁ ମୁକ୍ତ, ମୁଁ ତୃପ୍ତ, ମୋର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇକରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଅଜର, ଆତ୍ମା ଅମର, ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ। ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତିନି, ଆତ୍ମା ବୃଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତିନି, ଆତ୍ମା ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତିନି, ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏନି। ଆଉ ସେ ଆତ୍ମା ଆପଣ, ସେ ଆତ୍ମା ଆପଣ। ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ହେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଆତ୍ମା, ତୁମେ ଆତ୍ମା, ତୁମେ ଆତ୍ମା, ତୁମେ ଦେହ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଅଜର, ଆତ୍ମା ଅମର। ତୁମେ ଯେଉଁ କୌରବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବନି କହୁଛ, ତୁମେ ସେ ଶରୀରକୁ ଦେଖୁଛ, ଶରୀର ମିଥ୍ୟା, ଶରୀର ମରିଚିକା, ଶରୀର ଅନିତ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ମାର, ତୁମେ ନ ମାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ବୃଦ୍ଧାପ୍ୟ ଆସିବ, ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମକୁ ତାଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେ ଅଧର୍ମୀ, ଅଧର୍ମୀ, ସଂସାରରେ ଅଶାନ୍ତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଅଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କର, ତାଙ୍କୁ ମାର। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସେ ଶରୀର ମରିବେ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ମରେନି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଏକ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ। ତ ଏଠି ସାଧନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବା, ସେ ନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଚିହ୍ନିବା, ନିଜର ସତ୍ ସତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା। ତ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ଶ୍ରବଣ ମନନ ନିରିଧ୍ୟାସନ କରନ୍ତି, ପରଖନ୍ତି, ତର୍ଜମା କରନ୍ତି, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି, ସାଧନାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି, ଗୁରୁବାଣୀକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି, ନିଷ୍ଠା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଆଚରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରନ୍ତି, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ନିଜକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଅନ୍ତତେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମତତ୍ଵକୁ ଚିହ୍ନି ଯାଆନ୍ତି, ବୁଝି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଚିହ୍ନି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସେ ପରଖି ପାରିଥାନ୍ତେ, ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହିଁ ଥିଲି, ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହିଁ ଅଛି, ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହିଁ ରହିବି। କାହିଁକିନା ଆତ୍ମାକୁ କେହି ବାନ୍ଧି ପାରନ୍ତିନି, ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଧାରଣା କରିଛନ୍ତି, ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନ ଅଛି, ସେ ମନ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଏଠି ଆମେ ସ୍ଥୂଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ, ଭୌତିକ ସଂସାରରୁ ତତ୍ଵ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ, ବାହାରୁ ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା କରି ଭିତରକୁ ଗଲେ, ସେ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦେହୀ, ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା। ମୋର ନା ଜନ୍ମ ଅଛି, ମୋର ନା ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ମୁଁ ନା ବୃଦ୍ଧାପ୍ୟକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଯେମିତି ଥିଲି ମୁଁ ସେମିତି ଅଛି, ମୁଁ ସେମିତି ରହିବି। ମୁଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ, ମୁଁ ଅବିନାଶୀ, ମୁଁ ସନାତନ, ମୁଁ ସନାତନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ଆମେ ସନାତନ, ସନାତନ, ସନାତନ। ସନାତନ ଅର୍ଥ କାହାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବ ସନାତନ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ। ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ, ସନାତନ ମାନେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୋର ନା ଜନ୍ମ, ମୋର ନା ମୃତ୍ୟୁ, ମୋର ନା ଅନ୍ତ, ମୋର ନା ଜରା ତତ୍ଵ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଏବେ ମନର ସ୍ତରରେ ଅଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି ଅଛେ। ସେ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ତତ୍ଵକୁ ଚିହ୍ନିଯିବା, ସେଠି ଆମେ ପରଖି ପାରିବା ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଦେହକୁ ନିହାତି ଏକ ବସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଧାରଣା କରିଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ପରଖୁଛି, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ। ତ ସେ ସ୍ତରକୁ ଗଲେ ଆମେ ପରଖି ପାରିବା, ଚିହ୍ନି ପାରିବା ମୁଁ ଅଜର, ମୁଁ ଅମର, ମୋର ନା ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ଯାହାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ କୋଉଠି ଆସିବ?
पुनः पुनः जन्म केमती हेबे बुझिपारछन्ति। तो एबे आमे अविद्यारे हजिकी अच्छे। तो ये जो भगवान भी आपने जो श्लोक पढ़िले श्लोक भी स्पष्ट लेखा है जड़े साधक मुक्ति प्राप्त करते स्थूल सूक्ष्म आड़ को जाकर आत्मतत्व को चिन्हिक मुक्ति प्राप्त करते से कथा ये कहते। तो ये मूल कथा है बारंबार आमको तर्जमा करार आवश्यक अच्छे स्वाध्याय करार आवश्यक अच्छे प्रश्न उठिब किसी समय बुझिला परिका लगे फिर आउ थे आम जो भौतिक ज्ञान अच्छी स्थूल भाव जो परिचय पाई से ज्ञान आउ थे आमको बहिर्मुखी कर। तो जेपर्यंत बुझीने बुझापी चेष्टा करवा बारंबार प्रश्न पचारिबा तर्जमा करवा आ प्रश्नर उत्तर दौथिबा समय जो भी बुझीपारे दयाक आउ थे पचारे ना यहाँ कहले यहाँ तो ठीक लगुनि यहाँ तो बुझी होनी पचारे बारंबार पचारतु बारंबार पचारिक तर्जमा कले समय आसब जो निजर चैतन्य सत्ता को चिन्हिजे जो निजर आत्मा तत्व को चिन्हिजे से स्तर को गले सेठी बुझीपारे आपण ही कृष्ण आपण ही बुद्ध आपण ही जगन्नाथ आपण सबकि आपण भितर आपण द्वारा आपण माध्यम ए संसार ए शरीर सबकि सृष्टि परिचालना होची आपण निजको अविद्यार देह मानि नहीं बुझिपारे तपन सर ना आउ किछि प्रश्न रहला पचारंत आउ टिके कथा हबा। आज्ञा गुरुजी बुझिली गुरुजी किंतु एठी गोटे कथा कोन देखंतु बंधन आ मुक्त मोक्ष विद्या अविद्या आमे आत्मज्ञान लाभ करूचे काई गुरुजी। आज्ञा बंधन मुक्ति विद्या अविद्या हाँ मोक्ष जदि नाही बंधन जदि नाही आम आत्मज्ञान कहीं लाभ कर जो पर्यंत आत्मतत्व को बोध कर से पर्यंत आम अविद्या अच्छु जिते आम आत्मतत्व को बोध करवा से परमात्मा सत्य को अनुभव करवा से आमर आउ पुनर्जन्म नाही कि परजन्म नाही किंतु जो पर्यंत आमर आत्मज्ञान है न से पर्यंत आमर अवस्था कौन हम हाँ प्रश्न हाँ 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 भल प्रश्न देखो से एका प्रश्न पचार आउ थे बुलेंगे पचार आमर मोक्ष बा मुक्ति तत्व को जो पर्यंत चिन्ह ना से पर्यंत आमर अवस्था कौन हम से पर्यंत अविद्यारे आमे मिथ्या को सत्य मानिबा सत्य को चिन्ह पार नथिबा बुझी परसंती। देखंतु प्रकृतिर नियम सदा देहांत मृत्यु हैला कोन हबो गुरुजी सेटा पडिची कथा देहांत देखंतु आपनकर देहांत हुएनी एटा बिल्कुल देहांत मोर ठीक अछि मोर देहांत होय नै आत्मा हां देह तो अंत हबो आत्मा अंत होंतिनी आत्मा अंत हबोनी हां आत्मा अंत अच्छा होंतिनी मु मुख्य होई जिबि कि गुरुजी आपण मुख्य हें जिबेनी आपण मुख्य अछंती एबे आत्मा रूपक आपण मुख्य अछंती किंतु जो शरीर स्तर रे जो मनर स्तर रे मन माया रे बांधी हे जाइछि मन भौतिक ज्ञान रे छंदे हे जाइछि मन मिथ्या को सत्य मानि नउछि मन सत्य को चिन्हि पारनी ता कारण बहिर्मुखी जो भौतिक परिचय हमको मिलिथिला देह भाव अविद्या 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 देखंतु अविद्या मुक्त हेबेनी मुक्त अछंती कहीं ना आपण मुक्त परखुसंती मनर स्तर रे परखुसंती बंधन रे आपण नाहांते बंधन रे के अछि मन अछि बुझंते कथा को बंधन रे आत्मा नाहांती आत्मा काहे कि नाहांती आमे टिके पूर्व बुझुतिले जेतले सुसुप्ति अवस्था को पळौसंती आनंदमय कोष निद्रा अवस्था को आनंदमय कोष कहा जायछि आनंदमय कोष माने कोन आनंद स्थिति रे अछि आमे स्वरूप रे जेतले रहउचे आनंद रे रहउचे जेतले सोई पडुचे गाढ़ निद्रा अवस्था को पळौचे किंबा जेतले ध्यानस्थ हो जाउचे समाधिस्थ हो जाउचे जो समय स्वरूपस्थ हो जाउचे स्वरूपस्थ हैला बेले आउ किछि बंधन नाही सिटी शांति अछि आनंद अछि स्वरूप अछि जोंटी माया मन जोड़ी हैला जोंटी भौतिक संसार जोड़ी हैला मनर अविद्या जोड़ी हैला जोंटी मनर जे भौतिक ज्ञान जोड़ी हैला से ज्ञान को नेकरा हम राग द्वेष करछे परखुचे सेठी बंधन मानुचे परखंतु भलो कि नहीं आपण एबे भी मुक्त ही अछंती किंतु मनर स्तर जो अविद्या रे आज्ञा मु मुक्त अछि आज्ञा मु अविनाशी मु अजर किंतु मु बंधन रे पडिछि बंधन रे पडिसंती अविद्या ज्ञानर अभाव रे हां जो पर्यंत मोर ज्ञान ही नै जो पर्यंत मोर बंधन टूटी नै हटी नै से पर्यंत मु मुक्त ही परिबिनी
ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଠିକ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ପରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ମନରେ ବସି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ିବେନି ସତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ବହୁତ ବହୁତ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା କହିଲେ, ଏ କଥାକୁ ଧରନ୍ତୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ସଂସାରିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡ଼ିବେନି, ସତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନିଛନ୍ତି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି ଅଛି ଅଛି, ମନର ସ୍ତରରେ ରହିବ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ମାନିବେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି କାହିଁକି କହୁଛେ? ବାରମ୍ବାର ମନକୁ ଜଣାଉଛେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ବି ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ମନକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ହେ ମନ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ଆତ୍ମା। ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜର ଅଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବେନି। ମୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ୟବହାରରେ ଆଚରଣରେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ମାନିକିରି ହିଁ ବସିବା, ନାଇଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି, ପରଜନ୍ମ ଅଛି, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେବି, ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେନି, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେନି। ଅନେକ କଥା ଆମେ ସାଧନାରେ ଶୁଣିଥାଉ, ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଦେବ କିମ୍ବା ରାମଣ ମହର୍ଷି କିମ୍ବା ଗୁରୁଦେବ ଶିବମୁନି, ଯିଏ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଥିଲେ, ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବି, ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତୀ, ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତୀ ଯେତିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରବାଦକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡନ କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ସେ ବାରମ୍ବାର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ତମଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ତୁମଠାରୁ ଅଲଗା ନାହାନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲଗା ମାନିଥିବା, ସଂସ୍କାରରେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥିବା, ସେ ମିଥ୍ୟାକୁ ଧରିବା, ଆମେ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାନିବା ଈଶ୍ୱର କୋଉଠି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି, କୈଳାସରେ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କୋଉଠି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କୋଉଠି 7ଟା ଭୁଜ 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡାକୁ ଧରିକିରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆସିବେ, ଏ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିନି, ସତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ତ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନିଥିବା ସେ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଆଚରଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଧରିଥିବା, ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ଯୁଗ ବିତିଯିବ, ଦିନ ବିତିଯିବ, ପ୍ରତିଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯଦି ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ, ମୋର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ଏ ଧାରଣାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଏ ସତ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି,